जय श्रीराम। जय आज नरवे गोटे बढ़िया मार्ग कहि है कि जदि आपको गुरु भाव खाली मानि जाओ बा कर सब इच्छा पूर्ण हम। काल तो कहते सुख मागिले दुख आस मागिबा गोटे शारीरिक प्रक्रिया बुझे आम कहते नहीं से भिक मागुची से टंका मागुची गोटे शारीरिक प्रक्रिया। तेणु शारीरिक प्रक्रिया माने पार्थिव जगत जमी देवता मानक आम जो कथा को मागिबा से अर्थर कही आज किंतु तमे केमती ठाकुर कृपा पाइपर से मार्ग अति प्रांजल भाव में बुझाऊँच। विशेषकर आम शिष्य मैंने बहुत बुझिपार अन्य मैंने भी बुझी कले चलो जदि मो सहित लगी रही तत्वर किसी अनुभव करता। प्रथम कथा हूँ नरे देख तमें मु समस्ते आम तो निदर उठती निदर उठला बेले आम देख आमर जो मनटा एबे जो संसार काम करुँच कि देखो से मनटा काम करना है कि से अवचेतन मन रही जाए अवचेतन चेतन अवचेतन रही जाए मनर अवचेतन अवस्था रही जाए हठात कौन कथा को से सहजरे बुझिपार ना अर्थात से मनटा अवचेतन स्थिर थाए न थाए सका उठिले हठात कौन ता मन अस्थिर हो आस्ते आस्ते समय तो बढ़ुची से सबू शब्द आ निजर संसार कथा नहीं कि एटा मन कौन हो चंचल हो जाऊँ। तेणु कहबार अर्थ जे जो तत्व आज कहबी आ तत्वर अर्थटा मु कहूँ जे जेतबले आमे आमर तो प्रथम भूल होची एबे मत छाड़ दियो है कि तुम मानकर भूल होची जे राति 12टा बेले शोइबा ये प्रथम भूल। तेणु अति बेसी 10टा बेले शोइबा दरकार आ 10टार जदि शोई पड़ो तुमको ठीक भाव में ठाकुर 3:30 बेले तुम निद भांगीदेवे है 3:30 तो निद भांगीदेवे तुम ठाकुर प्रणाम कर जहाँ कर स्मरण कर तापर उठ मुँह पुँ धोईदेव गाधीबार आवश्यक ना से बिछणार तुम 3:40 रु 5:30 भितर तुमको 15-20 मिनट टी अधिका समय बस प्रथम कही से अवचेतन अवस्था मन थी है अवचेतन मन थी तुम निश्चिंत भाव में भल लगुथ हाँ से जो भल लगुपर तुम आखि बुझिकी ध्यान कर कौटी ध्यान कर ना सहस्रा को ध्यान करने को पड़ो जे सहस्रा को ध्यान कर तो आम त्रिकुट ध्यान कर त्रिकुट ध्यान रे तुम मागुच ठाकुर को गोटे मागिबा त्रिकुट ध्यान हूँ आम यो संध्या त्रिसंध्या रोचे से आम कहीं चेतना रहे सब कथा रहे। तेणु आम जीवन संस्कार आम परिवार एमती नहीं कि आम ठाकुर कत से कथा गुड़ा जनाती है कि यहीटा पाइबार व्यवस्थाटा कहूँ है कि जेतेबले तुम से से समय को अमृत समय कहते अमृत समय एटा अमृत समय अवचेतन मन थी अर्थात मन स्थिर थी तुम बस है कि देख तुम मन कुआड़ भी जीव ना यहाँ गोटे बड़ बड़ फायदा मन कुआड़ जीवनी कारण मन से तो अवचेतन अवस्था थाए पूरा एक्टिव हो न था जदि न पार मुँह भी धोबनी कहीं मुँह धोले टी एक्टिव हो अवचेतन थी तुम से समय गोटे बाछ 15-20 मिनट बस है कि कौटी की ना ब्रह्म को ध्यान कर है ब्रह्म मुहूर्त करुँ ना अमृत समय तेणु ध्यान कर जो स्थिर हो जो मैंने तत्व नहीं बुझीपार है कि आदि तत्व न नहीं लोक भी किसी ना से सहस्रा को स्थिर हो है स्थिर हो तार जो जीवन
ଇଚ୍ଛା ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛି ସେଠି ସେ ସେଇ କଥାଟା 10 ଥର କହୁ, ମାନେ ସେ ତ ଅଚେତନ ମନରେ କହୁ ଯେ ଆଉ କିଛି କହିବନି, ସେ ତାରି ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ସେଠି ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଉତ୍ତମ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିବା ଦରକାର, କାରଣ ସେ ଉତ୍ତମ ମୃତ ତମେ କ'ଣ ଆଉ କାହାର ଗୋଟେ ହିଂସା ବା ବାଦକୁ ତ ଯିବନି ସେତେବେଳେ ମନ। ତେଣୁ ତମର ଯେଉଁ କମି ଅଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତମ ଭିତରେ ଭୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ମୋତେ ଠାକୁର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମୋର ଏଇଟା ସରିଯିବ, ହେଲା ନା ନା, ଯେ ସେଇଭଳି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ତମେ ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ 10 ଥର ଖଣ୍ଡ ସ୍ମରଣ କରିବ, ତାପରେ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସ୍ମରଣ ରଖିଦେବ ତାପରେ ଦେଖିବ 100 କହୁଛି ତମକୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଆସିଯିବ ତ ଆସିଯିବ, ସେଇ ଯେଉଁ କୃପାଟା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ଆଉ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ନ ପୁରେଇ ଯେଉଁଟାକୁ ତମେ କହିଛ ତାଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ଉପରେ ସ୍ଥିର ରହିବ। ତାପରେ ଦେଖିବ ନା ଯଦି 15-20 ମିନିଟ୍ ସେଇ କଥା କରୁଥାଅ, ତାହେଲେ ଦେଖିବ ତୁମକୁ ସେ 7 ଦିନ ହଉ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଫଳ ଦେବେ କ୍ରମଶଃ। କେତେ ଭଲ କଥା ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କରିବା ଦରକାର। ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କିଛି ହେଇଛି ଏଇଟା କହିବା କଥା ଯେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁଁ 3:30ଟାରୁ ଉଠେ ଆଉ ଶୁଏ ନାହିଁ, ହସେ ସବୁ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିକି ଏ ଯେ କ'ଣ କିଏ ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି, ବୁଝିଗଲେ କି? ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ସେ ଯେଉଁ ଆଲୋକ, ସେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅନେକ ହସିବ ଯେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ତମେ ସେରମ ବୁଲୁଥିବ ଦେଖିବ ଅନେକ ଉଠିବ, ସେ ଉଠିବ, ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ, ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଉଠିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କାରଣ ତମ ତ ନିଦ ହେବନି ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବି ଚାଲିବ, ବୁଝିଲେ? ତମେ ଆଉ ଶୋଇବାକୁ ଚାହିଁବ, ଶୋଇଲେ ବି ଶୋଇପାରିବ ନା। ଏବେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସେମିତି ତ ଆଉ ଏତେ ବୟସ ସଂସାର କରୁନି, ବୁଝିଲେ କି? କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥାଟା ଜାଣିଛି ତମକୁ କହୁଛି, ଆଉ କ'ଣ, ଯେଉଁ କୃପାଟା ମୁଁ ପାଇଛି ସେଇଥିରେ ତମେ କାହିଁକି ନ ପାଇବ? ଶିଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହଉ ଅନ୍ୟମାନେ, ତାହେଲେ ବୁଝିଗଲା। ତାହେଲେ ତମକୁ 3:40ରୁ 5:30 ଭିତରେ ବେଟର ହେବ, 3:40ରୁ 5ଟା ଭିତରେ ଭଲ, 5:30 ନ ଯିବା ଭଲ, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ଉଠି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ଏର୍ଲିୟର ହେଲେ ଭଲ, ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ତାପରେ ତୁମେ ଆରାମସେ ବୁଲିବ, ଦେଖିବ କେମିତି ସଂସାରଟା ଆନନ୍ଦମୟ ଅବସ୍ଥା। ଗଛ ବି କିଛି ଖୁସି, ସବୁଗୁଡ଼ା ଖୁସି ଦେବ, ଫୁଲର ମହକ ସବୁଗୁଡ଼ା ତୁମକୁ ନାକରେ ବାଜିବ ସବୁ। ଆଉ ସକାଳେ ଉଠିଲେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନଥାଏ। ଅମୃତ ସମୟ ବା ଅମୃତ। ଆଉ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ତ ବୁଝିଛ, ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ, ସେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ବି ସେ ବୁଝନ୍ତି, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଅମୃତ ସମୟ, ତୁମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବ ପାଇପାରିବ, ବୁଝିଗଲେ? କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଅବସ୍ଥା, ମଙ୍ଗଳ ଅର୍ଥରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଘରେ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଏ ଚାଳ ଘରେ ରହୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ, ରଖିପାରିବ, ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିପାରିବ। କି ମୁଁ କରଜ ବାବା ପ୍ରଭୁ କରିଥିଲି, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସୁଝି ପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜର ତ୍ରୁଟି ମାନି ଯାଉଛି, ଠାକୁର ମୋତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ହେଇଯିବ, ହେଲା କି? ସେଇ ଲାଗି କହିଛନ୍ତି ପରପାତ୍ରରେ ହାତ ନ ପାତିକି ତୁମେ, ଆଉ ତ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ, ତୁମେ କର, ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଦିନ ଆପଣ ବୁଝେଇ ଦେଇ ଗଲେ, ହରେ ତ୍ରିଗୁଣ ରାମ ବେନି କାହିଁ ବୁଝେଇଲେନି, ହେଲା କି? ସିରେ ଲାଗିବ ନା, ହରେ ତ୍ରିଗୁଣ ରାମ ବେନି, ତାକୁ ଯଦି ବୁଝେଇବା ଆମେ ବହୁତ ଅର୍ଥରେ ବୁଝେଇ ପାରିବ, ବୁଝିଲେ? ହରେ ତ୍ରିଗୁଣ ରାମ ବେନି, ମଧୁମାସରେ ହେବ ପୁଣି, ସିରେ ଲାଗିବ ବରଡାଳ, ପୃଥିବୀରେ ପଡ଼ିବ ଚହଳ। ଯେ ଏ କଥା ପୃଥିବୀରେ ଚହଳ ପଡ଼ିବ, ଆମ ସହର ବି ପୃଥିବୀ କୁହାଯାଏ, ଆମ ପୃଥିବୀରେ ବି ଏ କମ୍ପନଟା ହୁଏ ବା ଚହଳ ପଡ଼େ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ହରେ ତ୍ରିଗୁଣ ରାମ ବେନି ଆମେ ତ ପୁରା ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଯେ ହରେ ହେଲା ଏଇ ଏକାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ, ହରେ ତ୍ରିଗୁଣ, ତାକୁ ତ୍ରିଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ନେବ, ଆଉ ରାମ ବେନି ବୋଇଲେ ଚାରିଟା ହେଲେ ତୁମ ଏ ଚାରିଟା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବା। ଯଦି ହରେ ତ୍ରିଗୁଣ ରାମ ବେନି, ମଧୁମାସରେ ହେବ ପୁଣି, ମଧୁମାସ ବୋଇଲେ ମଧୁମାସ ଚୈତ୍ର ହେଲେ ମାସର ଶେଷ 12 ମାସ,
ତେଣୁ 12ଟାକୁ ତୁମେ 12 ଅକ୍ଷରଟାକୁ ଧରିବ, 12 ଅକ୍ଷରକୁ ଧରିବ, 11 ପରେ ଯେଉଁ 12 ଅକ୍ଷରକୁ ଧରିବ, ସେ 12କୁ ଧରିଲେ ମଧୁମାସରେ ଏଇଟା ହେବ ପୁଣି, ତେଣୁ 12କୁ ଧରିଲେ ଏଇ ସିରେ ଲାଗିବ ବରଡାଳ, କାହିଁକିନା 12ଟା ହେଉଛି ସହସ୍ରା ହେଲା। କହନ୍ତିନି 12 13 ହେଲେ ସ୍ଥିତ ବନ୍ଧା ହୋଇବ ଆଗ, ଏ କଥା ସେ ଲେଖିଲେ ହରେ ତୃଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ପକାଇବା, ଦେଖିବା ଯେ ହରେ ତ୍ରିଗୁଣ, ହରେ ତ୍ରିଗୁଣ, ହରେ ହେଉଛନ୍ତି କେତେ, ହରେ ହେଉଛି 7, ହର ହରା ହରୁ ହରେ ହର ହରିହର। ଯଦି କୌଣସି ଠାରେ ସେ ହରେ ଲେଖିଥିବେ, ହରେ ଲେଖିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ହରେ ମାନେ 7 ନିଅ, ଆଗେ 7 ନିଅ, 7 ହରେ ତ୍ରିଗୁଣ, ତାକୁ ଯଦି 3ରେ ଗୁଣିବା ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 21। ରାମ ବେନି ନେଇଯିବା, ରାମ ବେନି ହେଲେ 4, 4 ହେବ ବି 6 ହେବ, ବୁଝିଲେ, 2ଟା ହେବ। ରାମ ମାନେ ତାରକସ ହିସାବରେ 3 ତତ୍ତ୍ୱ, 6 ନେଇଯାଉ ନା, ନହେଲେ 4 ନିଅ, 6 ନିଅ, 6 ନେଲେ ଭଲ, କାହିଁକିନା ସତ ରଜ ତମ ଗୁଣ 3ଟା ଅଛି ହେଲା ନା। ତେଣୁ 6 ନେଲେ ରାମ ବେନି, ତାହେଲେ ରାମ ବେନି ହେଲେ 6, ଇଏ ହେଲା କେତେ 21, 6 27। ଯଦି ଆମେ 4 ନେବା ରାମ ବେନି, ରାମ 2 ଅକ୍ଷର ହିସାବରେ ନେବା ବା 2ଟା ପବନ ହିସାବରେ ନେବା, 25। ତାହେଲେ 25 ମସିହା ଚୈତ୍ର କେଉଁଟା ମାଘ 10 ନା କ'ଣ କହିଲେ, ହେ ହରେ ତ୍ରିଗୁଣ ରାମ ବେନି ମଧୁମାସରେ, ମଧୁମାସ ବୋଇଲେ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଏ ଘଟଣାଟା ଘଟିବ। କେଉଁଠି ନା ପୀଠରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ଯେ ଅଜନ୍ମ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଯିବ କେବେ ନା 2025 ମସିହା ଚୈତ୍ର ମାସରେ। ଯଦି ରାମକୁ 3 ନେଇଯିବା ତାହେଲେ 27 ମସିହା ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ, ଏଇ କଥା ସେ ଲେଖିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାହାରେ ବି ବୁଝି ହେବ, ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱରେ ତ କହିଲି ଆଉ କ'ଣ। ହରେ ବୋଇଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଠଚକ୍ରକୁ କହିଲେ ସେଇଟା ତ୍ରିଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ହେଇକି ସେ କ'ଣ ହେବ 12 ଅକ୍ଷରକୁ ସେ ଧରିପାରିବ ହେଲା। 12 ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ବିସର୍ଗ, ଆଉ କହିଦେଉଛି ଆଉ କ'ଣ, ସେଇଟା ଗୁରୁ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବ। ଆଉ ବିସର୍ଗଟା ଜାଣିଗଲା ମାନେ ସେ କେମିତି କରିବ, ତାର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏମିତି ବି ହେବ ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବୁଝିଲ, ଏଇଟା ବୁଝେଇଲି। ଏବେ ଆଜି ତୃତୀୟ ନିଘଣ୍ଟର ଯେଉଁ କଥା ବୁଝଉଛି ସେଇ କଥାକୁ ନେଉଛି, ଯେଉଁଠି କୃପା ପାଇବ ସେଇ କଥା ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ରବି ସୋମ ନେଇ ବିନ୍ଦୁରେ ବସା, ରବି ବୋଇଲେ ନାରାୟଣ ପଟ, ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଇଲେ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ନେଇକି ବିନ୍ଦୁରେ ବସା ବୋଇଲେ ତ୍ରିକୁଟରେ। ଅର୍ଦ୍ଧେ ରଖ ନବଗ୍ରହ, ଅର୍ଦ୍ଧେର ବୋଇଲେ ତଳେ ରହିବ ନବଗ୍ରହ, ବୋଇଲେ କ'ଣ ନବଦ୍ୱାରଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ଦଶମ ଦ୍ୱାର ଉପରେ ନଜର ରଖିବ। ତାରକ ଦଣ୍ଡକ କୁଣ୍ଡଳୀ ମାନେ, ଏଇ ତାରକ ବୋଇଲେ ନାସାର ପବନଟା ତାରକ କହନ୍ତି ହେଲା, ତାକୁ ସ୍ଥିର ଯେଉଁଠି ରହିବ, ଦଣ୍ଡକ ବୋଇଲେ ଆଖି ସ୍ଥିର ରହିବ, କୁଣ୍ଡଳୀ ବୋଇଲେ ବୁଝିଥିବ କୁଣ୍ଡଳୀଟା, କୁଣ୍ଡଳୀ ବୋଇଲେ ମୁଖକୁ କୁହନ୍ତି। ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚଭୂତ ଖଞ୍ଜି ଦିଅ, ଆରି ଭିତରେ ତ ରଖି ପଞ୍ଚଭୂତ ବୋଇଲେ ଆଉ ଏ ଓ ଇ ଅଙ୍ଗ, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ଅଙ୍ଗ। ଏଇଟାକୁ ଆର ପଞ୍ଚଭୂତ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି, ଆର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତି ରୂପରେ ଆସିବ ସେଠି ତୁମେ ଧରିପାରିବ। ଗଲା ତପନ ନାମରେ ତର୍ପଣ ରଖିବ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ। ତପନ ନାମରେ, ଆଉ ତ ଏଠି ତପନ ବୋଇଲେ ଆମେ ଯଦି ଡାହାଣ ପଟକୁ ତ ଆସିବାର ବାଟ ନାହିଁ, ତୁମେ ସେ କହିସାରିଲେଣି ତ୍ରିକୁଟକୁ ପଳେଇ ଯାଅ। ତେଣୁ ଏଠି ତପନ ନାମରେ ତର୍ପଣ ରଖିବ ମାନେ ତପନ ବୋଇଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ପରମାତ୍ମା ହେଲା କି। ତେଣୁ ତ୍ରିକୁଟରେ ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା ବା ପରମାତ୍ମା ତ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର ହେଲା ନା। ସେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ରଖିବ, ସେଇଟା କହିଲେ ତପନ ନାମରେ ତର୍ପଣ ରଖିବୁ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ, ମାନେ ସପ୍ତମ ଚକ୍ରଟା ଉପରେ ରହିବ। ମଣ୍ଡଳ ତ୍ରୟ ତତ୍ତ୍ୱ ବାମେ, ତ୍ରୟ ତତ୍ତ୍ୱ ବାମେ 4 ଶୂନ୍ୟ ଥିଲେ ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘିବ କୂଳ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବରେ ତୁମେ ଆଗେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବା ପରମାତ୍ମା ଲାଭ କରିବ, ତାପରେ ତୁମେ ସପ୍ତମ ଚକ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ ଗୁରୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବତେଇଥିବା ଅକ୍ଷରରେ। ତାପରେ ଏଇଆ କରୁ କରୁ ତୁମର 4 ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ ହେଲା କି, ମାନେ ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ କାମ କରିବ ନାହିଁ, ଶୂନ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଶୂନ ହେଇଯିବ ପ୍ରଥମ ତ ଶୁଭିବ, ସବୁ ଦେଖାଯିବ। କେତେ ମିନିଟ୍ ହେଉଛି? ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଶୁଭିବ, ତାପରେ ଆଉ ଶୁଭିବନି, ସବୁ କଥା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା 22 ମୀନ ଖୋଳୁଥିବେ, ସେ ତାପରେ ବୁଝିହେଲା ଆଉ କ'ଣ। ତାପରେ ତୁମର ପାଟିଟା ପଡ଼ିଯିବ ହେଲା କି, ମୀନ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କହିছে ଜୀବ କଥା, ଯେ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତୁମ ଦେହରେ ଏମିତି ଭାବରେ ତତ୍ତ୍ୱଟା କାମ କରିବ ହେଲା। ମକାମଦିନେ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ବି ହେଇଯିବ, ସେ କଥା ବୁଝିପାରିବ। ମକାମଦିନେ ବୋଲେ ତ୍ରିକୁଟରେ ବା ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରରେ ହେଲା।
ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରରେ ଯେଉଁଭଳି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ତିଆରି ହେବ କି ନେଇକି ତୁମକୁ ଠାକୁର କେଉଁଠି ସହସ୍ରରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ସେଇ ଯେଉଁ ସହସ୍ରରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱର ଅର୍ଥ ସେଇଆ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ କରିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ 3ଟା 40ରୁ 5ଟା ଭିତରେ କରିବ ତାପରେ କହିବ 7 ଦିନ ଭିତରେ ବାବା ହେଲା କି ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯାହା କର, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି। କିଛି ଲାଜ କରିବାର ନାହିଁ, ମୋର ଏଇ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ, କହୁନ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଅପାର କରୁଣା ସାଗର, ତାକୁ କ'ଣଟା ଅଭାବ ଅଛି ଦେଇପାରିବେ। ହେଲା, ରଖ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।